السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمس اکیڈمی میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد امان اللہ آپ کے لیے کچھ اہم سوالات لے کر کے آیا ہوں۔ یہ سوال خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جنوری 15 جنوری 2025 کو UGC نیٹ JRF کا امتحان جو ہونے والا ہے اس کے حوالے سے کچھ اہم معلوماتی سوالات لے کر کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ کچھ ایسے سوالات پہ آج بات کریں گے جس طرح کے سوال آپ کے امتحان میں پوچھے ہی جاتے ہیں، اسی کے حوالے سے کچھ خاص سوال دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے میں تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیے چار آپشن دیے جاتے ہیں، اب پوچھے جاتے ہیں کہ تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کیا ہے۔ اسی طریقے سے سوال پوچھے جاتے ہیں تاریخ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس طرح کے سوال آپ کے امتحان میں 100% آپ مان کے چلیں کہ تاریخ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے یا تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ یہ سوال 100% آپ کے امتحان میں دیکھنے کو ملیں گے، یعنی اسی طرح کے سوال آپ کے امتحان میں آئیں گے۔ تو ہمارے نظام میں جتنے بھی ادیب شامل ہے سبھی کا ڈیٹ آف برتھ یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ جتنے بھی ادیب شامل ہے، چاہے وہ نظم گو ہو یا غزل گو ہو یا ناول نگار ہو یا افسانہ نگار ہو یا تحقیق سے جن کا تعلق ہے یا تنقید سے جن کا تعلق ہے، سبھی کے ڈیٹ آف برتھ یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ ڈیٹ آف برتھ یعنی پیدائش کی تاریخ اور وفات کی تاریخ دونوں کو یاد کر لیں، بہت ضروری ہے۔ یہاں سے سوال آپ کے بنتے تقریباً 4 یا 5 سوال یہاں سے بن جاتے ہیں، اسی لیے اس کو آپ اسکپ نہ کریں، کیونکہ یہاں سے آپ کے 4 سے یا 5 سوال بن جاتے ہیں، یعنی 10 نمبر آپ کا یہاں سے آنے والا ہے، تو اس کو ضرور سے یاد کریں جتنے بھی ادیب ہمارے نظام میں شامل ہیں۔ آگے بات کرتے ہیں، میں جواب نہیں بتاؤں گا، میں صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں، یعنی کچھ ایسے خاص سوال جو بہت آسان ہوتے ہیں اور جو امتحان میں آنا ہی آنا، یہاں سے آپ اچھے نمبر کو حاصل کر سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد جو ہم دوسری بات جو خاص سوال اس طرح کے سوال جو آتے ہیں وہ کتابیات سے آتے ہیں۔ کتابیات میں کیا ہے؟ کتابیات کو بہت ضروری ہے یاد کرنا، جو بھی کتابیات ہیں اس کو یاد کرنا، کتابوں کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں سے بھی آپ کے تقریباً مان کے چلیں 3 سے 4 سوال کتابیات سے، 3 سے زیادہ ہی تقریباً کتابیات سے آپ مان کے چلیں کہ کم سے کم کتابیات سے 7 سے 8 سوال کتابیات سے ضرور آتے ہیں۔ ایک دم آسان سے سوال آتا ہے کتابوں کے حوالے سے۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا شاد عظیم آبادی ہے، اس کے حوالے سے کیا ہے، صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنی ہے۔ نکات الشعراء کس کی ہے؟ میر تقی میر کی ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی ضرب کلیم کن کا شعری مجموعہ ہے، یہ ہمارا ضرب کلیم کن کا ہے؟ میر علامہ اقبال کا ہے۔ یعنی آپ یہاں سے ایک چیز یہ نکال کے رکھیے، جتنے بھی شعری مجموعہ ہیں، شعری مجموعہ کو ضرور یاد کریں۔ اقبال کے شعری مجموعہ، فیض احمد فیض کے شعری مجموعہ، جوش ملی آبادی کے شعری مجموعہ، یعنی نظم گو جو شعراء ہمارے نظام میں شامل ہے ان کے شعری مجموعہ کو آپ ضرور یاد کر کے جائیں۔ یہاں سے بھی آپ کے سوال بننے کے پورے چانس بنتے ہیں۔ یاد رکھیں کیا ہے جتنے بھی نظم و شعراء ہمارے نظام میں شامل ہے ان کے شعری مجموعہ کو ضرور یاد دیکھ کے جانا ہے، یہاں سے سوال آپ کے بنتے ہیں۔ آگے بات کرتے ہیں، یعنی دو طرح کے سوال آپ کو ضرور دیکھ کے جانا ہے۔ سب سے پہلے کیا میں نے بتایا کہ سب سے پہلے بعد میں کیا ہے، پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے اور وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ اس طرح کے سوال آپ کو ضرور دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے بعد کیا میں نے بتایا کہ نظم و شعراء جتنے بھی ہیں سبھی کے شعری مجموعہ کو ضرور یاد رکھنا ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے، کتابیات سے سوال پوچھے ہی جاتے ہیں۔ یہ 3 طرح کے سوال
अभी तक मैंने बात की है। आगे देखते हैं। अब देखिए इंशाइया से डायरेक्ट सवाल। इस तरह के सवाल क्या है, बहुत आसान हो जाते हैं जवाब देने के लिए। अब हमारे निसाब में जो शामिल है इंशाइया या 6 या 7 इंशाइया शामिल है, तो आपको याद होनी चाहिए कौन सी इंशाइया किसकी है, बल्कि याद का ज़ुबान की नोक पे चीज़ें होनी चाहिए। ये सब सवाल नंबर में इजाफ़ा करते हैं। तो आसानी के साथ में हमारे निसाब जो है उसी तरीक़े से एक नावल के हवाले से बात करते हैं कि कौन सी नावल किसने लिखी, यानी डिप्टी नज़ीर अहमद ने कौन कौन सी नावल लिखी, पंडित रतन सरसार की कौन कौन सी नावल है ना, अब्दुल हलीम सरर की कौन सी नावल हमारे निसाब में शामिल है। इस तरीक़े के क्या ये सारी चीज़ें याद रखने वाली है। यहाँ से सवाल बनते हैं और आसानी के साथ में हमको 2-4 नंबर यहाँ से हासिल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद फिर बात करते हैं कि कहाँ से ज़्यादा सवाल और बनते हैं। अब देखिए गज़ल से भी सवाल आपके बनते ही बनते हैं। गज़ल से क्या है, सवाल बनते हैं। कभी तो अशार पहचानने के लिए दे दिया जाता है कि बताएं ये किसका अशार है, और कभी क्या है पहला मिसरा दे दिया जाए, दूसरे मिसरे की पहचान करने को कहा जाता है। कभी शेर दे दिया जाता है, पूछा जाता है ये किसका शेर है, और कभी क्या है कि पहला मिसरा दे दिया जाता है, दूसरा मिसरा पूछा जाता है। ये सवाल गज़ल से पूछे जाते हैं और अक्सर ये देखा गया है मीर की गज़ल या गालिब की गज़ल से सवाल पूछे ही जाते हैं। तो मीर की गज़ल और गालिब की गज़ल को ख़ास तौर पे पढ़ना है, यहाँ सब के सवाल बनते ही बनते हैं। उसी तरीक़े से आगे हम देखते हैं और कुछ ख़ास सवालों पे बात करते हैं जहाँ से सवाल आने की पूरी उम्मीद है। किरदार के हवाले से बात करते हैं क्या कि हाँ, किरदार मसनवी के जितने भी किरदार हैं, ठीक है, उसके बाद नावल के जितने भी किरदार हैं, जो हमारे निसाब में शामिल मसनवियाँ हैं, जो हमारे निसाब में शामिल नावल है, इन सब के किरदार को बहुत ख़ास तौर पे याद करना है। किरदार क्या है, फटाफट याद होनी चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए इम्तिहान में कि कौन सा किरदार किसका है। यानी किरदार में से सवाल पूछे जाते हैं। यानी जितने भी नावल निगार हैं, जो नावल हमारे निसाब में शामिल है, उस नावल के किरदार को याद रखना है। जो मसनविया या दास्तान हमारे निसाब में शामिल है, उसके किरदार को ख़ास तौर पे याद रखना है। यहाँ से सवाल आ जाते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि देखिए किताबियात के हवाले से फिर सवाल है कि उर्दू की नसरी दास्तानें और उर्दू मसनविया शुमाली हिंद में ग़यान-चंद जैन की अहम किताबें हैं। यानी आप अगर तहक़ीक़ और तनक़ीद की जब हम बात करते हैं, तो तहक़ीक़ और तनक़ीद में क्या किताबियात से सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तहक़ीक़ में जो भी हमारे तहक़ीक़ मुहक़्क़िक़ हैं, उनकी किताबें आप ज़रूर देख के जाएँ। तनक़ीदी निगार जो हमारे निसाब में शामिल है, उनके किताबियात को ज़रूर देख के जाना है। यानी यहाँ से सवाल बनने के पूरे उम्मीद रहते हैं। यानी कलीमुद्दीन अहमद की कौन कौन सी किताब है, एहतिसाम हुसैन की तनक़ीद के हवाले से कौन कौन सी किताबें हैं, उनकी किताबों को ख़ास तौर पे देख के जाना, यहाँ से सवाल बन ही जाते हैं। आगे बात करते हैं। लिसानिया से सवाल देखिए आसान सा, ये सब क्या है, ये सब सारे सवाल क्या आसान वाले सवाल हैं कि तारीख़ इशाअत के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। यानी क्या है कि जितने भी हमारे ड्रामा है, उनका सन तसनीफ़ हमें याद होनी चाहिए, सन इशाअत हमें याद होनी चाहिए, ठीक है, ताकि चाहे तो तारीख़
इशाअत के एतबार से सवाल पूछे या सन तसनीफ़ के एतबार से सवाल पूछे, दोनों का जवाब देने में आसानी हो जाए। यानी दास्तान, नावल, ड्रामे, इन सब का सन तसनीफ़ याद होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं अशआर। देखिए मैंने कहा था कि शेर दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि ये किनका शेर है। इसी तरीक़े से ये दे दिया गया, पूछा गया कि ये शेर किस मजमूए में शामिल है, यानी किसका है। इसी तरीक़े से आगे बढ़ते हैं हम, यानी कुछ ऐसे कंपलसरी सवाल। देखिए फिर आया तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। यानी क्या है कि हम हाफिज़ महमूद शेरानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सैयद सुलेमान नदवी, नसीरुद्दीन हाशमी, इनकी पैदाइश कब हुई, इनको आप याद रखिएगा। और यहाँ से क्या है कि तारीख़ पैदाइश के एतबार से मैंने कहा, तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। इसको तो आप मान के चलिए, यहाँ से सवाल आपके पूछे ही जाएंगे, तो स्किप नहीं करना है, पूरी तरीक़े से तैयारी करके जाना है। किताबियात है, फिर देखिए किताबियात है, किताबियात के हवाले से फिर सवाल है। यानी मैंने जो किताबियात और आप मान के चलें डेट ऑफ बर्थ बहुत ही ख़ास है, याद रखना कि यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। इसी तरीक़े से हम बात करते हैं, फिर देखिए अफ़साना। अफ़साने में क्या है, देखिए अफ़साने में तकरीबन है ना 144 अफ़साने शामिल हैं। 11-12 अफ़सानी मजमूआ शामिल है। अगर उन अफ़सानों की तादाद को देखते हैं तो क्या तकरीबन 144 अफ़साने हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ ख़ास अफ़साना निगार जिनके अफ़साने को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पे हम मान के चलते हैं क्या है कि आपका सादत हसन मंटो, इनके अफ़साने हैं ठंडा गोश्त, इसमें टोटल 8 अफ़साने शामिल है। इसको इन 8 अफ़सानों को आप पढ़ लें। मुंशी प्रेमचंद का वारदात है, इसमें टोटल 13 अफ़साने शामिल हैं। 13 अफ़सानों को आप ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद, सादत हसन मंटो, यहाँ से उसके बाद फिर क्या है कि कृष्णचंद्र, इन सब के अफ़सानों को आप ज़रूर पढ़ के जाएँ जो हमारे निज़ाम में शामिल। यहाँ से सवाल बनने की पूरी उम्मीद रहते हैं। जिस तरीके से यहाँ से सवाल बना हुआ है कि अलाव किसका अफ़साना है, ठंडा गोश्त किसका अफ़साना है, तमाशा घर किसका अफ़साना, रास्ता बंद किसका अफ़साना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है तरतीब के साथ में याद होनी चाहिए कि हमारे निज़ाम में कितने अफ़सानी मजमूआ शामिल है, उस अफ़सानी मजमूआ में कितने अफ़साने शामिल है, वो अफ़साना का सन तसनीफ़ क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं। फिर देखिए किरदार से आसान सा सवाल। इसी तरीके से किरदार, यानी किरदार को आप याद रखना बहुत ज़रूरी है। किरदार को क्या है कि महताब किस मसनवी का किरदार है, आसान सा सवाल था कि किस मसनवी का किरदार है। तो ये सब सारे सवाल क्या है नंबर दिलाने वाले सवाल, इसको मिस नहीं करना है। इसी तरीके से है फिर देखिए तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। यानी बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, एनटीए वाले अब क्या है बहुत ज़्यादा सवाल पूछने लगे हैं। उसी तरीके से देखिए एक और सवाल आप याद रखें कि हमारे निज़ाम में जो अफ़सानवी मजमूआ है, ठीक है, आप जैसे जितने भी अफ़साना निगार है उनका सबसे पहला अफ़साना कौन सा है। हमारे निज़ाम में जो अफ़साना निगार शामिल है उसको याद रखना है कि और उनके सबसे पहले अफ़सानी मजमूआ कौन सा, उनके सबसे पहले अफ़साने का नाम। यानी क्या है कि मुंशी प्रेमचंद है ना, इनका सबसे पहला अफ़सानी मजमूआ कौन सा है, उनका मुंशी प्रेमचंद का पहला अफ़साने का नाम बताइए। सादत हसन मंटो का सबसे पहले अफ़साने का नाम बताइए, सबसे पहला अफ़साना। उसी तरीक़े से सादत हसन मंटो का अफ़सानी मजमूआ का नाम बताइए। यानी इस तरीक़े से चीज़ें याद रखनी, यहाँ से सवाल आपके बन जाते हैं। और एक बात और कि जब हम तनक़ीद के हवाले से बात करते हैं तो अफ़लातून, अरस्तू, आई रिचर्ड्स, टी.एस. एलियट, इनके तनक़ीदी नज़रियात को ज़रूर पढ़ के जाएँ। यहाँ से आपको सवाल बनते हुए ज़रूर मिलेंगे। यानी
ان کے تنقیدی نظریات کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ افلاطون کس نظریے سے تعلق رکھتا تھا، ان کا کیا نظریہ تھا شاعری کے حوالے سے، افلاطون کے کیا نظریات تھے، ہے نا۔ افلاطون فلسفے سے تعلق تھا۔ اسی طریقے سے ارسطو نے شاعری کے لیے کون سی بات کہی، آئی اے ریچرڈس کا کیا خیالات تھا، ٹی ایس ایلیٹ کا کیا خیالات تھا۔ ان کے تنقیدی نظریات کو پڑھ کے جب آپ جائیں گے یہاں سے 2 یا 3 سوال ضرور پوچھے جاتے ہیں، تو یہ بھی باتیں یاد رکھنے کی ہے کہ ہمیں اچھے ڈھنگ سے افلاطون کو، ارسطو کو، آئی اے ریچرڈس کو، ٹی ایس ایلیٹ کو، ان کے تنقیدی نظریات کو دیکھ کے جانا، کیونکہ یہاں سے اقوال کی شکل میں سوال پوچھے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم بات کرتے ہیں، دیکھیے کیا ہے، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، اس شعر کا دوسرا مصرع کیا ہے؟ یعنی میر تقی میر کا یہ شعر ہے اور پوچھا گیا کہ ان کا پہلا مصرع، اس کا دوسرا مصرع کیا ہے۔ یعنی میر تقی میر کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ میر کی شاعری اور غالب کی شاعری، ان کے جتنے بھی ہمارے نصاب میں جو غزلیں شامل ہیں ان کو دیکھ کر کے جانا بہت ضروری، یہاں سے سوال بنتے ہی بنتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ پھر دیکھیے تاریخ وفات کے اعتبار سوال پوچھے گئے ہیں۔ دیکھیے کتابیات سے پھر سوال ہیں کہ سر سید احمد خان اور ان کا عہد کس کی کتاب ہے؟ مطالعہ سر سید احمد خان کس کی کتاب ہے؟ سر سید اور ان کے نامور رفقا کس کی کتاب ہے؟ سید احمد خان کس کی کتاب ہے؟ صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنے کا ہے۔ یعنی کتابیات سے بھر بھر کے سوال پوچھے جاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہمارے اس چیز کو نظر میں رکھ کے آپ جائیں کہ مولوی عبدالحق کی خاص کتابیں کون سی ہیں، ان کی کتابیات کو آپ ضرور دیکھیں۔ کتابیات میں زیادہ زور دینا، یہاں سے سوال بنتے ہی بنتے ہیں، خاص طور پہ جو تنقید نگار ہمارے ہیں ان کی جو تنقیدی کتاب ہے جو نصاب میں شامل ہے ان کو دیکھ کے ضرور جانا ہے۔ پھر کیا ہے کہ ایک غیاث احمد گدی کیا ہے، غیاث احمد گدی کے کس افسانے میں شامل ہے؟ یعنی کردار دیا گیا ہے اور پوچھا گیا ہے کہ یہ کردار کس افسانے سے شامل ہے۔ تو میں نے کہا بھی تھا کہ 4 5 6 نام ایسے ہیں افسانی مجموعہ افسانہ نگاروں میں جن کو پڑھنا بہت ضروری ہے، جیسے آپ کا غیاث احمد گدی، اس میں چغتائی، منٹو، راجندر سنگھ بیدی، ہے نا، پریم چند وغیرہ، یہ سب ایسے افسانہ نگار جن کو پڑھ کے جانا بہت ضروری ہے۔ پھر کردار سے سوال کہ یہ کس ناول کا کردار ہے۔ اسی طریقے سے پھر کردار سے سوال دیکھیں آپ پوچھے گئے ہیں کہ یہ انجمن آرا، نظر، کنور ادے بھان، ملکہ شمسہ، یہ سب کس کردار ہے؟ یعنی کردار کی نشاندہی ترتیب دینا ہے، تو کردار کو نظر میں رکھنا ہے اور ٹائم نہیں لگانا ہے، غلطی نہیں کرنی ہے کردار کو پہچاننے میں۔ یعنی سبرس کا کردار کون سا ہے؟ سبرس کا کردار کیا ہو جائے گا؟ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے، سبرس میں ہم کون سے کردار ہیں، نظر کا بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، رانی کیتکی کی کہانی میں سورج، کنور ادے بان، ٹھیک، بستان خیال میں اس کی بات ہے، انجمن آرا افسانہ عزائم میں ہے۔ یعنی کرداروں میں سوال پوچھے جاتے، کردار کو اچھے ڈھنگ سے یاد کر کے جانا ہے۔ جو بھی ہمارے نصاب میں افسانہ کی بات کریں ہم، یا پھر ناول کی بات کریں، یا داستان کی بات کریں، یا پھر آپ مان کے چلیں مثنوی کی بات کریں، جو بھی ہمارے نصاب میں شامل ہے اس کو اچھے ڈھنگ سے دیکھنا ہے۔ چلیے آسان سا سوال تھا یہ سب سارے۔ یہاں بھی دیکھیں کردار سے سوال پوچھے گئے ہیں، شاعر، راہب، فوجی افسر، رقاصہ، ہے نا، کردار ہیں، ملا دینا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، یعنی کردار پہ خاص طور پہ غور کرنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ کچھ اور باتیں لے کر کے آپ کی خدمت میں آؤں گا۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔